Anyway, welcome Dr. Anwesh and Dr. Sangita. August first week is Breastfeeding Awareness Month, so let's give some information to the general public about things they should know about why breastfeeding still matters. So I'm going to start with ladies first. If breastfeeding is such a natural concept, Dr. Saab, why do we still need breastfeeding week? So I'm going to qualify this with a few questions and you can answer. Why do we celebrate World Breastfeeding Week? Firstly, let's start with that. So this basically is a concept to bring awareness amongst the breastfeeding population of the world, and basically it is to increase the breastfeeding prevalence. अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ most of the women are working, हैन, breastfeeding गर्ने एउटा त उनीहरुले कमिटमेन्ट दिनलाई उनीहरुको टाइमले पनि च्यालेन्ज छ एउटा, अनि अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो ब्रेस्ट फिडिङको लागि जुन चाहिँ हाम्रो कमिटमेन्ट हुनुपर्छ नि त्यो देखिरहेको छैन, बिकज मोस्ट अफ द लेडिज वान्ट देयर इन्डिपेन्डेन्स, दे वान्ट टु स्टार्ट वर्किङ, दे वान्ट टु युटिलाइज देयर टाइम एल्सवेयर. सो ब्रेस्ट फिडिङको इन्सिडेन्स प्रिभ्यालेन्स एकदम घटेको देखेकोले गर्दा चाहिँ हामीले यो ब्रेस्ट फिडिङ अवेरनेस विक को हिसाबले चाहिँ अगस्त 1 to August 7 चाहिँ we celebrate it as an international breastfeeding week. What do WHO and UNICEF recommend that people do, mothers do, during this time? So actually WHO always recommends that breastfeeding should be continued till 6 months of age exclusively. त्यो बीचमा चाहिँ पानी पनि खुवाउनु हुँदैन भनेर भन्छ WHO ले, हैन. तर प्र्याक्टिकली चाहिँ यो इट्स अ बिग च्यालेन्ज अहिलेको वर्ल्डमा बिकज अफ वर्किङ मदर्स, हैन, एन्ड अल इन्स्टिट्युट्स एन्ड अल अफिसेस डोन्ट प्रोभाइड द फेभरेबल environment for continuation of the breastfeeding. So that's why this week is celebrated, and WHO strictly says that till 6 months of age the child should not be fed even with water, and nothing from outside, only from mother's breast sponsor. Okay, so are most mothers in Nepal able to follow these recommendations given by WHO and UNICEF? See, I've had a very long experience in this field. I've been working for 20 years in Kathmandu. In 2007 I came back, and till now my experience is that in the cities it's very difficult to keep up with this nomenclature, but in the villages they follow what the Swasthyakarmi tells them. So in the villages it is followed more diligently than in the cities. Cities मा चाहिँ अब हुन्छ नि लेडिजहरु वर्किङ पनि भयो, अर्निङ भयो, अनि they are more bent towards bottle feeding rather than breastfeeding, हैन. टु एक्सट्रिम्स भेटाउँछ हामीले सिटिजमा चाहिँ. कोही चाहिँ एकदम एक्सट्रिम हुन्छ, हैन म ब्रेस्टफिडिङ गर्छु भनेर एकदम मोटिभेटेड मदर्सहरु पनि भेटाउँछ हामीले, एजुकेटेड एन्ड मोटिभेटेड. But a group of other class of mothers are also there who believe that breastfeeding, bottle feeding मै जाउँ, दूध आएन भनेर they start doing that, and they turn towards bottle feeding because they have to join offices after 3 months, हैन. So त्यस्तो class of mothers हुन्छ, हैन. So villages मा चाहिँ they have no choice. Villages मा चाहिँ they are taught that they have to breastfeed for 6 months, हैन, and they do breastfeed. अनि this I found it during my visits to villages के म नेपाल यो सरकारको तर्फबाट बाहिरतिर पनि खटिएको छु, अनि बजाङसम्म पनि पुगेको छु, अनि त्यहाँसम्म पुग्दा पनि when I saw the mothers breastfeeding their children, and they look more healthier than bottle fed children, यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ what is one breastfeeding को भ्रम, myth that you wished would disappear forever? एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ ब्रेस्टफिडिङ चाहिँ गाह्रो छ. This is a big myth, I would say. Initiation of breastfeeding मात्रै गाह्रो हो के. एकचोटी lactation established भइसकेपछि it is the easiest thing, I would say, हैन, breastfeedingमा. किन मैले पनि बच्चाहरु 2 जनालाई breastfeed गराएको. So initiation of breastfeeding I know is very challenging and very taxing for the mother. First 3 weeks taxing हुन्छ, त्यसपछि once the flow starts it is so easy, and you get to feed the child in the right temperature, without cooling or without warming. Human body को temperature मा चाहिँ बच्चाले चाहिँ feed पाउँछ,
what could be more better than this, होइन? I think for brain development also that is very important. Yes, HMO is more of it's a substrate for microbiome development भन्छौँ. Yes, for the gut. त्यसैले DHA is essential for brain development. आजकल फर्मुलाहरुमा they are DHA पहिला हामीले breast milk जस्तै बनाएको छौँ भने, but you can never get a whatever whichever जति expensive हाम्रोमा चाहिँ expensive is better, expensive भयो भने राम्रो भनिन्छ. There are so many expensive formulas that's available, but it's not gonna even come any close to breast milk. All the more reason for moms to, breastfeed. So just to add on to that question, does it reduce allergies and infections, sankramanharu? Yes, it does. As the child, starts to grow. Oh, so it's अब breast milk को चाहिँ there are a lot of reviews, there are a lot of literatures that you would get जहाँ चाहिँ breast milk children are less prone to pneumonias, less prone to diarrheal diseases, less prone to ear infections. So अनि अरू not just in during infancy, later in life also it reduces a lot of metabolic diseases. अहिले हाम्रो जुन non-communicable diseases हरू hypertension, diabetes, it even reduces the risk of that later in childhood if the child has been breastfed during infancy. That was the follow-up question. Obesity and diabetes in later life is also, kind of reduced by this. Why is that? Why should the mothers, what should they understand? Ki ho tyo milk ko power jun, helps them kind of overcome those metabolic diseases. हाम्रो clinical practice around what we see is breastfed children are gaining weight appropriately. हाम्रोमा चाहिँ society is such that कि मोटो हुनुपर्छ इज गुड हुन्छ नि, मोटो बच्चा इज राम्रो, हेल्दी बच्चा हुन्छ नि, कस्तो खाइलाग्दो बच्चा भन्ने फिटहरु लुरे हामी त्यो अलिकति वेट कम बढ्यो भने and breast milk helps you to regulate that increase in your body weight. Okay? So that is how it should be. Formula fed babies are like they are कस्तो एकदम फुलेको जस्तो के हुन्छ नि. So त्यो चाहिँ अब there is a term that is अहिले scientifically एकदम भन्छ adiposity rebound भन्छ. So जुन early childhood मा if you are fat, if your body is adiposity भनेको अब fat cells हरू बढी छ भने it rebounds later in life. So you are more likely to be obese, you are more likely to have metabolic diseases like hypertension, diabetes, cholesterolemia, hypercholesterolemia, so later in life as well. So early childhood ma breast milk and it's like healthy child, if you are consult a doctor, is my child gaining weight appropriately or not, and त्यो appropriate छ भने you don't need to like supplement with formula just to make him fat. हामीले फोक्से भन्छ नि, फोक्से के हाम्रो नेपालीहरुले चाहिँ फोक्से बच्चाहरु मन पराउँछ के, which is not healthy. Just to kind of close this part, what is one fact about breast milk, amako dudh, that surprise most parents if they are not aware? What is it? Yeah, I think that's a very very good question. Something very surprising अनि मैले कसै पेरेन्ट्सहरुलाई भन्दाखेरि हो र त्यस्तो पनि हुन्छ भने. So the one fact that I feel is very surprising to most of the mothers चाहिँ breast milk is the constituents of breast milk is different according to the gestational age of the child. So कुनै बच्चा चाहिँ 32 हप्तामा जन्मियो भने आमाले बनाउने दूध is different from एउटा टर्ममा जन्मेको बच्चा. अनि not just that, बिहान आउने दूध र बेलुका आउने दूधको कन्स्टिट्युट पनि फरक. यो त मलाई पनि थाहा थिएन. सो बच्चालाई चाहिने अनुसारले, सो बिहान के चाहियो, भोकाको बेलामा के चाहियो हुन्छ नि, सो त्यति बेला फ्याटको कन्टेन्ट बढी होला, अलिकति अब दिउँसो हुँदै आयो, गर्मी हुँदै आयो, या चाहिँ फ्लुइडको मात्रा बढी चाहियो, वाटर कन्टेन्ट बढी भएर आउँछ मिल्कमा. सो द्याट इज समथिङ लाइक हुन्छ नि, अब जस्तो फर्मुलामा इट्स स्ट्याटिक, यु कान्ट चेन्ज द कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ इट, बट द नेचर हेज मेड इट सो द्याट कि बच्चालाई के रिक्वायर हुन्छ, चाँडै जन्मियो बच्चा, नेचरले चाँडै जन्मायो, ओके बच्चालाई त अब चाँडै बढ्नु पर्यो, सो फ्याट कन्टेन्ट हाई हुने भयो. So त्यो बच्चाको लागि. So that's एउटा miracle in the nature that's surprising. We're going to talk about benefits for the mom. Breastfeeding isn't only good for the babies. So Dr. Sangita, I would like to ask you, how does breastfeeding help mothers recover after delivery? Very important and very very sought after question also by the mothers. एकदम इम्पोर्टेन्ट हो मदरलाई, किनभने बच्चालाई मात्र भन्छ नि हामीले, तर आमालाई के बेनिफिट छ भनेर हामीले बुझ्नु खोज्दा चाहिँ नम्बर 1 एउटा चाहिँ ल्याक्टेशनल एमोनोरिया भन्छ कि. सो टिल द मदर इज ब्रेस्ट फिडिङ द चाइल्ड युजली पिरियड्स हुँदैन हैन. अनि पहिला त कस्तो हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ एक वर्षसम्म आमाहरूलाई पिरियड हुँदैन भनेको मलाई नै थाहा छ हैन, माई मदर युज टु टेल हैन. सो आमाले दुध खुवाइन्जेलसम्म चाहिँ एमोनोरिया हुन्छ, अनि सो द्याट इज अ नेचुरल उयो फर कन्सेप्सन के, कन्सिभ हुँदैन, आमाले दुध खुवाइन्जेलसम्म कन्सिभ हुँदैन नि त. अनि त्यो भनेको आमालाई पनि रिलिफ हो नि त हैन, कन्ट्रासेप्टिभ्स युज गर्नु परेन, दुध खुवाइरहेको बच्चाले दुध खान पायो. सो नेचुरली नै त्यो प्रिभेन्ट गर्छ कि नेक्स्ट प्रेग्नेन्सी के. सो द्याट इज वान थिङ.
हैन अनि अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गरुन्जेल चाहिँ आमालाई नै ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने आमालाई चाहिँ हामीले रिसर्चमा के पाएको छौँ भन्दा चाहिँ द मदर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रम ब्रेस्ट क्यान्सर very very important हैन and if you look at the research हैन all over the world we find that those mothers who don't breastfeed their children they are bound to have breast cancer at one point or the other so breast cancer को जति पनि prevalence हामीले स्टडी गर्छौं हामीले हिस्ट्री लियो भने many of the mothers have not breastfed their children हैन अब मेरै सन्दर्भमा सोध्नु भयो भने मेरै एक्सपिरियन्समा पनि two of my friends who didn't breastfeed went on to have breast cancer हैन अनि त्यो त मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स हो from my own friends हैन सो त्यसकारण म चाहिँ के भन्छु भन्दा अब एउटा त ल्याक्टेशनल एमोनोरिया भयो नेचुरल कन्सेप्सनबाट बच्चा आमालाई बचायो अर्को आफ्नो बडीको लागि हैन ब्रेस्ट क्यान्सरबाट बचायो which is a huge benefit for the mother I would say isn't it एउटा त्यो भयो अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ इट्स सॉर्ट अफ एन एक्सरसाइज आई वुड से फर द मदर यु नो मदर दूध खुवाउँदाखेरि कस्तो टोन्ड अप हुन्छ नि मदरको बडी है सो त्यो कुरा चाहिँ मदरहरूले रियलाइजै गर्दैन है सो दूध खुवाउँदाखेरि त इट्स यु नो लाइक यु हेभ टु सिट इन अ पर्टिकुलर पोजिसन होल्ड द बेबी हैन अब हाफ एन आवर 1 आवर कहिले कहिले ब्रेस्ट फिड गर्छ बच्चाहरू त्यति बेला चाहिँ बच्चालाई होल्ड गर्नुपर्छ त्यो सबै हाम्रो बडीको टोन अप हुने रहेछ कि सो इट अल्सो मेक्स द मदर फिट सो द्याट इज वान अफ द भेरी गुड बेनिफिट्स फर द मदर एन्ड इट अल्सो प्रिभेन्ट्स द मदर फ्रम गेनिङ वेट एक्चुली है so these are the very good benefits for the mother which we always you know try to capitalize on you know and motivate the mother अब यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ हामीले हाइलाइट गरेर चाहिँ भन्नु खोज्छौं तर अब सबैले एक्सेप्ट पनि गर्दैन थाहा भए पनि कसरी अभोइड गर्छ दैट इज अनदर थिङ तर मदरलाई हुने बेनिफिट्सहरु चाहिँ एकदमै राम्रो हैन लाइफ लङ चाहिँ मदरलाई यो दुईटा तीनटा कुराले चाहिँ एकदम बेनिफिट गर्छ Okay, just to touch upon breast cancer, does it also help anecdotally or scientifically to prevent or reduce the incidence of ovarian cancer if the mother breastfeeds? Yes, definitely, because these are interconnected. Interconnected? Isn't it? So definitely, एउटा क्यान्सरको रिस्क घट्ने बित्तिकै अर्को क्यान्सरको रिस्क पनि घटिहाल्छ genetically. So another add-on question to that is if the mothers breastfeed versus the mothers that don't, mental well-being, मानसिक सन्तुलनतामा पनि हेल्प हुन्छ कि हुँदैन ममको Oh my god, a lot I would say हैन किनभने I would like to give my own example when I was breastfeeding my first child I could continue my feeding only till 6 months हैन 6 महिनापछि म पनि बिजी भएँ अब त्यतिखेर we used to get only 45 days leave हैन so 45 days leave पायो मैले सुत्केरी बिदा त्यसपछि मैले tried continuing breastfeeding तर 6 months सम्म मात्रै कन्टिन्यू गर्न सक्यो त्यसपछि त अब when the baby needed feed I was never at home so discontinue त्यो हुँदा चाहिँ मलाई कस्तो भन्दा गिल्ट के I was guilt laden you know like and I used to feel so bad that I couldn't feed my baby अनि घर पुग्दा अब बच्चालाई बोतल खुवाइराको हुन्थ्यो घरको फ्यामिलीले हैन and I was so frustrated हैन and for my second baby I promised myself that I'll continue this हैन जसरी भए म कन्टिन्यू गर्छु भनेर मैले 1 वर्षसम्म मजाले ब्रेस्टफीड गरे छोरीको टाइममा अनि मैले डिफरेन्स के पाएँ भन्दा चाहिँ मेरो छोरी हैन till she was around 9-10 घर पुग्ने बित्तिकै दौडेर आउने के ममा भनेर के जबकि मेरो छोराले कहिले पनि खोजेन कि मलाई घर जाँदा अनि मलाई कस्तो एज अ मदर आई यूज्ड टु फिल सो जेलस के बन्डिङ छैन नि त बन्डिङ जति मेरो छोरीमा मैले पाएँ त्यति छोरासँग पाएन के बिकज उले कहिले आमाको दुध 6 महिनापछि खानु पाएन अनि उले नीड पनि पाएन नि आमासँगको नीड हैन आई नीड मम भन्ने त्यो फिलिङै आएन होला कि मेरो छोरालाई अनि एकदमै मेन्टली मलाई एकदम डेभस्टेट भएको थिए म त्यो कुराले अनि सेकेन्ड छोरीको बेलामा आई मेड इट अ पोइन्ट दैट आई यूज्ड टु गो होम फीड द बेबी नो म्याटर हाउ बिजी आई एम आई यूज्ड टु गो होम अनि त्यो गरेर चाहिँ मैले फिड कन्टिन्यू गर्दा चाहिँ दैट बन्डिङ इज डिफरेन्ट आई फिल के विथ माई डटर अनि यो कुरा चाहिँ अब मैले कस्तो डिफरेन्स पाउँछु भन्दा चाहिँ छोरा चाहिँ मेरो फिडिङ 6 महिनामा रोकेपछि ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरुसँगै हुर्क्यो है अनि कहिले कहिले चाहिँ मसँगको अट्याचमेन्ट एकदम कम लाग्छ कि इभन अहिले पनि so that thing is always there you know that bonding you know breastfeeding really brings the children very close towards mom and that satisfaction
of feeding the baby. So that's another very powerful, reason to breastfeed all the more, right? अब यही सन्दर्भमा एउटा one more thing is, are there any one benefit that most mothers probably don't know about, which could really help them should they choose to breastfeed? Yeah, I would say the bonding part, Okay. Many mothers are not aware of this, Exactly. Yeah. And they say, दुधै आउँदैन डाक्टर साहब, अफिस जानुपर्छ भन्छ तर तिनीहरूले बुझ्दैन के. अनि सो आई टेल देम भोलि पर्सि तपाईँले त्यो गिल्ट लिएर बाँच्ने जिन्दगीभर, द्याट आई डिड नट ब्रेस्ट फिड माई चाइल्ड. अनि बच्चाले तपाईँलाई नखोजा तपाईँलाई चित्त दुख्दैन. I used to get devastated when I used to reach home and my son never looked out for me, I think that's such a powerful message, because for me, being a human is about connect, touch, humanity when you get touch. So if breastfeeding helps to that extent, I think all mothers should, take this message very seriously and try to, implement breastfeeding to the extent possible. And even for the child's psychology, touching, just soothing them, it gives them so much of comfort. अहिलेको वर्ल्डमा where there is so much challenge, even एउटा बच्चाको लागि पनि त च्यालेन्जिङ छ नि लाइफ त हैन. हरेक स्टेपमा जति नै प्रेसर दिँदिन भन्दा पनि एजुकेसनको प्रेसर हुन्छ हैन. अब पियर्सको प्रेसर हुन्छ बच्चाहरूलाई. अब टिनेज हुँदै आउँछ, उनीहरूको आफ्नो च्यालेन्जेस हुन्छ. अनि त्यस्तो बेलामा त यो बन्डिङ चाहियो नि, हैन र. सो आई फिल द्याट त्यो सानोदेखिको एस्टाब्लिस गरेको त्यो जुन चाहिँ फिजिकल टच, बच्चालाई दुध खुवाउँदाखेरिको त्यो हुन्छ नि, बच्चालाई जुन चाहिँ सिक्योर फिल हुन्छ, त्यो पार्ट चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ नगरेको बच्चाहरूले चाहिँ मिस गर्छ के. अनि अर्को वान मोर थिङ, आई वुड जस्ट लाइक टु एड, ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने बित्तिकै बच्चा आमासँग हुन्छ कि यो कुरा चाहिँ, हैन. अनि आजकल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई अब बटल फिड गर्छ. अनि फेरि आजकल त्यही त हो नि, मदर्स आर सो दे लुक आउट फर फ्यान्सी थिङ्स, हैन. दे गेट न्यू बेड. बच्चा आइपुगेको हुँदैन, रुममा नयाँ बेड आइसकेको हुन्छ बच्चालाई, एन्ड जस्ट 6 months ब्याक मेरो घरमा त्यो एक्सपिरियन्स भयो. मेरो दाइको छोराको बच्चा पाएको थियो. अनि वेन वी वेन्ट होम आफ्टर द डेलिभरी, my nephew had already brought a new cot for the baby. I blasted him. I said, what is this nonsense? बच्चा घर आइपुगेको छैन, नयाँ कट ल्याएर राख्यो तिमीले, बच्चालाई रुमिङ इन गर्नु पर्दैन. वी कल दिस रुमिङ इन के. बच्चालाई मदरसँग राख, बच्चाको टच आमालाई कस्तो सेक्योर फिल हुन्छ, बच्चा रुनु कम हुन्छ, ग्रोथ हेल्दी हुन्छ, बच्चालाई त्यो फिलले नै कस्तो मेन्टली बच्चालाई राम्रो गर्छ. They say the first 72 hours are the hardest for, a new mom. What should mothers expect in the first few days? So about first 72 hours, about first 3 days are the hardest for a lot of reasons. एउटा त अब they have gone through delivery, नर्मलै भए पनि सिजरियन नै भए पनि फिजिकल पेन देखि लिएर सबै चीज हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ अब इट्स लाइक फर्स्ट 3 डेजमा what mothers or even like हुन्छ नि घरमा भएको रिलेटिभ्सहरु द ग्रान्ड मदर्सहरु मज्जाले दुध आउँछ भनेर सोच्छन् के. सो कोलेस्ट्रोल जुन फर्स्ट 3 डेजमा आउँछ इट्स गोना बी इन स्मल इन अमाउन्ट. सो हाम्रोमा चाहिँ पुगेन, यति त आछ, 2-4 थोपा मात्रै आछ, पुग्दै पुगेन. त्यही भएर मैले चाहिँ आई स्विच टु फर्मुला. सो त्यो एउटा चाहिँ फर्स्ट 72 आवर्स 96 आवर्ससम्म चाहिँ ब्रेस्ट मिल्क मज्जाले पहिला पछि जसरी आउँछ त्यसरी आउँदैन. सो कोलेस्ट्रोल इज गोना बी कोलेस्ट्रोल जुन नेपालीमा जुन बिगौती दुध भन्छ थोरै मात्रामा आउँछ, तर इट्स एकदमै डेन्सली क्यालोरी डेन्स फ्याट डेन्स हुन्छ. सो बच्चालाई त्यो थोरै अमाउन्ट खाँदा पनि पेट भर्छ. एउटा त्यो. अर्को कुरा त्यो चाहिँ अब ब्रेस्ट मिल्कको कुरामा भयो. अर्को कुरा चाहिँ मेन फर्स्ट 3 to 5 डेजमा चाहिँ आमा शुड बी मदर शुड बी मोटिभेटेड टु ब्रेस्ट फिड. किनभने म चाहिँ सक्दिनँ भने यु हेभ अलरेडी गिभन अप, सो यु आर नट गोना बी एबल टु ब्रेस्ट फिड. अनि अरू चाहिँ कति मेरो दुध आउँछ अनि म चुसाउँछु भनेर सोच्नुहुन्छ. सो दुध आएपछि चुसाउने होइन, चुसाएपछि दुध आउने हो. सो यु हेभ गट टु त्यो जहिले पनि त्यो ल्याचिङ चाहिँ गराइराख्नु पऱ्यो कि. सो इभन लाइक हुन्छ नि अमाउन्ट आएको छैन भने ल्याच गराउने, एभ्री 2 hours 3 hoursमा ल्याचिङ गराइराख्ने. त्यसो भयो भने द बेबी गेट्स युज टु इट. देन देयर इज अ रिफ्लेक्स द्याट्स गोज अन, द अक्सिटोसिन रिफ्लेक्स, द प्रोल्याक्टिन रिफ्लेक्स, जसलाई चाहिँ मेजर चाहिने भनेको द मेजर स्टिमुलस इज बच्चाले सकल गर्नु पऱ्यो. सो त्यो सकल नगरिकन दुध आउँछ अनि म सकल गराउँछु भन्यो भने इट्स नट गोना ह्यापन. त्यही कन्टेक्स्टमा अर्को एउटा मिसकन्सेप्सन के छ भने त्यो फर्स्ट 3 डेजमा अब त्यो विभूति भा मिल्क खायो अनि बच्चा रोयो भनेपछि नेपाली आमा र हजुरआमाले के यसलाई खाना पुगेन त्यसैले बच्चा रोयो.
How much truth is there in that? I wouldn't say it's 100% incorrect. तर mostly चाहिँ it's not उसलाई नपुगेर हैन. There is something called cluster feeding भन्छौँ हामीले बच्चाहरू they do that. So that means क्लस्टरमा खाने भनेको कुनै कुनै बेला त 15-15 मिनेटमा खाएको जस्तो गर्छ. And what we feel or what mothers tend to feel is अघि भर्खर खाएको अहिले भोकाइसक्यो भनेपछि यसलाई पुगेन. So you tend to go to formula. तर अब त्यही बच्चा चाहिँ पहिला त्यसरी नै 15-15 मिनेट खाइरहेको थियो अनि फेरि नाइट खायो अनि मजाले 3.5 आवर्स सुत्यो भने अनि हामीले के गरी इफ यु हेभ स्टार्टेड अन फर्मुला हो फर्मुला खाएर सुत्यो भने बट इट्स अ नेचुरल जुन बच्चाहरूमा जुन एउटा बिहेभियरलमा क्लस्टर फिडिङ जुन गर्छन् बच्चाहरूले त्यो चाहिँ हुनसक्छ. सो इट्स मतलब बच्चा रुने इज नट द ओन्ली साइन कि बच्चा इज हङ्ग्री भनौँ न उसलाई पुगेन भनेर चाहिँ just fussiness is not a reliable sign. More reliable sign would be कतिको diaper weight भएको छ. So it's if baby is passing urine or not. अनि बच्चाको weight gain कस्तो भएको छ. Those are two reliable markers of adequate feeding or not भनेर चाहिँ. अब since you said कि first 3 days मा धेरै milk आउँदैन भनेपछि are there any natural ways that the mother can increase their milk supply? त्यसको follow up question चाहिँ when should moms ask for help? So like अब the natural way, first thing and the most important thing is make sure the baby is suckling on your breast. So the most important किनभने त्यो सकल गरेन हैन आउँदै आएन मैले दुध चुसाकै छैन किनभने आकै छैन भन्नुभयो भने त्यो आउनेवाला छैन. एउटा त्यो अर्को चाहिँ एडेक्वेट डायट. हाम्रोमा चाहिँ समाजमा चाहिँ आमाले यो खाना हुँदैन यसबाट चिसो लाग्छ बेसार खायो जस्ट आज मात्र एउटा बेसार खायो भनेदेखि त बच्चा पहेँलो हुन्छ भनेर मेरो सासूले मलाई बेसारै खुवाएको छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो हैन. सो इट्स सो दोज काइन्ड अफ मिथ्स. आमाले मजाले न्युट्रिसन पुग्यो भने किनभने जुन मिल्क प्रोडक्सनलाई मदर निड्स सम अमाउन्ट अफ एक्स्ट्रा क्यालोरिज. So that because you're eating for 2, right? Yes, exactly. Oh, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बुझ्न जरुरी छ. So natural remedy भने कुनै औषधि खाएर दुध बढाउने ओर्ने भन्दा पनि so it's more of suckling and adequate nutrition भएको nutritious food खानु पर्यो. So what should they avoid in the first 72 hours to all the new moms? What would you tell them? So I think the most important thing about food भन्दा पनि not avoiding मा चाहिँ they should have contact with the baby. They should be suckling the baby on their breast. Avoiding भनेर यो चीज चाहिँ गर्नै हुँदैन त्यसले चाहिँ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्सनै हुँदैन भन्ने there is nothing like that. So त्यो हुन्छ नि कुनै कुरा बारेर या कुनै कुरा नखायो भनेदेखि चाहिँ दुध बढ्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन. Except for obvious bad habits. That's obvious. त्यो त भइहाल्यो. तर not breastfeeding centric त्यस्तो चीज चाहिँ केही पनि हुँदैन. So अघिको एउटा क्वेसनमा like when should they like हुन्छ नि ask for help. Yeah. अब it's like although very rare that हुन्छ नि breast milk production नै भएन भने but it's real as well. So there are some enough glandular tissue नभएर कसैको हुन सक्छ. So बच्चाहरूलाई कति बेला चाहिँ the mother should ask for help. Maybe like I'm feeding my child, I'm breastfeeding but there is not enough diaper weight or like my baby is not gaining weight adequately. Or the baby is not latching or the mother had some nipple sore भयो अनि झन् खुवाउन सकेन then the mother might have engorgement of the breast. So त्यस्तो बेलामा medical help चाहिन सक्छ. Otherwise it's a natural process which maybe first 3 days 4 days my mother or even first a week or so might have difficulties but once you have established it it's a very natural and an easy process to go along. Okay, so यहाँ मेसेज चाहिँ अब बेसार नखाऊ खुर्सानी नखाऊ जे खाइरहेछ दुईजनालाई खाने स्ट्यान्डर्ड घरको खाना जे खाए पनि भयो हैन. दिस से डक्टर Sangita that pain is common but it's usually fixable. So is breastfeeding supposed to hurt? Not really. हैन. तर इनिशियलमा अलिकति स्टार्ट गर्दाखेरि ल्याच राम्रोसँगले भएन भने पेनफुल हुनसक्छ ब्रेस्ट फिडिङ हैन. सो ल्याच राम्रोसँगले हुनु पर्यो. अनि अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जहिले पनि बच्चालाई ब्रेस्ट फिड गर्दाखेरि निपल मात्रै हैन एरियोलाको 3/4 अफ द एरियोला शुड बी इनसाइड द बेबीज माउथ हैन. त्यो भएपछि मात्रै राम्रोसँगले सकल हुन्छ अनि निपल सोर हुँदैन. सो निपल सोर हुनुको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कारण चाहिँ राम्रोसँगले पोजिसनिङ नमिलेर ल्याच नमिलेर हुन्छ के. सो त्यसै कारण आमा एकदम कम्फर्टेबल हुनुपर्छ. फर्स्ट थिङ ब्रेस्ट फिडिङको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट रुल म सबैलाई के सिकाउँछु भन्दा चाहिँ आमा एकदम कम्फर्टेबल हुनुपर्छ. 2-3 वटा पिलो पछाडि राख्दिनुहोस् एउटा पिलो तल राख्दिनुहोस्. अब आजकल पो फिडिङ पिलोजहरू आयो त हैन. पहिला त पिलोजहरू राखेर गरिन्थ्यो. सो आमा एकदम कम्फर्टेबल हुनुपर्छ. अनि आमालाई चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा अब जसरी यो पालिको हामीले ब्रेस्ट फिडिङ विकको चाहिँ हाम्रो लोगो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिएटिङ सुटेबल एन्भाइरोमेन्ट फर द मदर भनेर हाम्रो थीम छ यो पालिको ब्रेस्ट फिडिङ विकको. म यही सन्दर्भमा के भन्नु खोज्छु भन्दा चाहिँ
आमालाई सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ फ्यामिलीले दिनुपर्छ तर हाम्रो नेपाली सन्दर्भमा चाहिँ मैले के पाएको छु भन्दा चाहिँ टु मच इन्टरफेरेन्स के बिचारा त्यो आमालाई एक त सी स्ट्रगलिङ विथ द बेबी फर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ होइन अनि त्यो बच्चालाई दुध खुवाउनु ट्राई गरिरहेछ एकजना हजुरआमा आउँछ ल दुध खाएकै पुगेन दुध आएकै पुगेन अर्कोले भन्छ के अरे बच्चालाई त रोएको छ बच्चा दुध पुगेन सो यति धेरै इन्टरफेरेन्स हुन्छ कि फ्यामिलीकोबाट अनि त्यो आमालाई चाहिँ छ नि एउटा रिल्याक्स मोडमै जान दिँदैन के द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट के अनि म आमालाई रिल्याक्स नभएपछि सिक्रेसन कम भयो बिकज इट इज अल रिलेटेड साइकोलोजिकली होइन द्याट होल यु नो द रिलिज अफ अक्सिटोसिन एन्ड अल द्याट होइन साइकोलोजिकली रिलेटेड हो नि सो हार्मोन रिलिज गर्नलाई ल्याक्टेसनको लागि आमा रिल्याक्स हुनु एकदम जरुरी छ विच इज नट प्रोभाइडेड के त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामीले प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ कि हाम्रो सोसाइटीमा सो त्यो एउटा कुरा चाहिँ म अलिकति छुच्ची पनि लाग्छ होला के अरे इनलजहरूलाई तर म एकदम आई अलवेज यु नो हिट अन दिस पोइन्ट के उहाँलाई छोडिदिनुहोस् रुन्छ नि बच्चा रुन्छ दुध खाने क्रममा अलिक छोडिदिनुहोस् आमा बच्चालाई अलिकति लेट देम ह्याभ सम प्राइभेसी लेट देम ह्याभ सम मी टाइम लेट द मदर नो द चाइल्ड होइन लेट देम गेट टु नो इच अदर छोडिदिनुहोस् भन्छु कि सो एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पोइन्ट चाहिँ सो व्हाट शुड द मदर्स डु इफ ब्रेस्ट फिडिङ इज पेनफुल ब्रेस्ट फिडिङ पेनफुल भएको मतलबै बच्चाको ल्याचिङहरू नमिलेको सो अलिकति ल्याच राम्रोसँगले गराउने मैले भनेको चाहिँ अलिक कम्फर्टेबल हुने अनि के अरे बच्चालाई दुध खुवाउँदाखेरि सबसे इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ पोजिसनिङ होइन बच्चालाई पोजिसन कस्तो पोजिसनमा राख्ने दे क्यान लाइक इन बिएनबी हस्पिटल वी हेभ 2 lactation assistants. Okay, so these are nurses, senior nurses who have gone through training only for lactation. Right. So these assistants, they take morning rounds every day in the wards wherever the mother is admitted, and they go to the mother and they help the mother to breastfeed the child. So during their stay in the hospital यो फेसिलिटी हामीले प्रोभाइड गर्छौँ होइन अनि उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ पनि सो घरमा पनि अब जसरी अलिक एक्सपिरियन्स मान्छेहरूले गर्न मिल्यो उहाँलाई गाह्रो भयो दुख्यो भने दे क्यान आस्क देयर मदर्स होइन किन दुखिरहेछ मलाई भनेर होइन सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यो अलिकति मदरलाई पनि अलिकति चाहिँ हामीले ग्रुमिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ So 2 follow-up questions on this. एउटा चाहिँ त्यो there's a condition called cracked nipple अनि अर्को चाहिँ mastitis. यो दुईटाको बारे पनि भनिदिनु न for mothers who need to know this. हजुर mastitis र cracked nipple भनेको दुईटा different entities हो के so cracked nipple is due to unfavorable latching हैन बच्चालाई जुन चाहिँ आमाको ब्रेस्टमा हामीले राख्छ नि त्यो पोजिसनिङ मिलेन भने चाहिँ त्यो निपल्स क्र्याक हुन थाल्छ कि किनभने बेबी इज ओन्ली चुइङ एट द निपल एन्ड मिल्क इज नट कमिङ आउट किनभने जुन चाहिँ त्यो डक्ट्सहरू हुन्छ नि दुधलाई स्क्विज गर्नुलाई चाहिँ डक्ट्सहरू चाहिँ एरियोलामा हुन्छ सो त्यो आमाको ब्रेस्टको कालो भाग जुन चाहिँ छ नि माथिको कालो भाग त्यसमा मुख राखेर निपल मात्रै चुसायो भने क्र्याक निपल्स हुन थाल्छ सो त्यसलाई त्यसको चाहिँ अब हामीले मेडिसिनहरू दिन्छौँ सो द्याट इज डिफ्रेन्ट अनि मास्टाइटिस भनेको डिफ्रेन्ट मास्टाइटिस भनेको चाहिँ कहिले कहिले दुध गानिनुलाई भन्छ कि हामीले नेपालीमा लेमन वर्ड द्याट वी युज इज गानिएको होइन गानिएको भनेको चाहिँ दुध चाहिँ आइरहेछ केही कारणवश बच्चाले खानु सकेन अनि आमाले खुवाउनु सकेन त्यो दुध त जति निस्किनु पर्ने निस्किएन नि प्रोडक्सन भइरहेछ तर रिलिज भएन अनि त्यो भएको कारणले जब चाहिँ दुध चाहिँ रिलिज हुँदैन ब्रेस्टमा चाहिँ त्यो कलेक्ट भएर त्यो पस फर्म हुन थाल्छ क्या इन्फ्लेमेसन हुन थाल्छ अनि त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी मास्टाइटिस भन्छौँ विच इज अ भेरी पेनफुल कन्डिसन हाउ कमन इज इट नट भेरी तर आइरहन्छ अन एन्ड अफ तर यो कन्डिसन चाहिँ एकदम पेनफुल भएको हुनाले फेरि कहिले कहिले त अलिक लेट प्रेजेन्टेसन हुन्छ कि हस्पिटलमा हुन्छ नि अब दुध खुवाउनु बिचारा ट्राई गरिरहेको हुन्छ मदर इज स्ट्रगलिङ टु फिड द चाइल्ड अनि केही कारणवश बच्चाले पनि राम्रोसँगले खानु सकेन होइन अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिक लेट भयो भने चाहिँ त्यो पिप जमिनु थाल्छ इन्फ्लेमेसन हुन थाल्छ अनि त्यो भइसकेर प्रेजेन्ट गरेको खण्डमा चाहिँ कहिले कहिले हामीले आइएनडी भनेर इन्सिजन एन्ड ड्रेनेज पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ के दुधलाई त्यो जहाँ पिप जमेको छ त्यो एरियालाई हामीले इन्साइज गरेर वी ड्रेन आउट द पस होइन अनि त्यो गऱ्यौँ फेरि फ्यु डेजसम्म त्यो ब्रेस्ट सकल गराउनु भएन अनि हामीले अर्को ब्रेस्टलाई सकल गराउनु भन्छ अनि मदरलाई त्यो टाइममा चाहिँ ज्वरोहरू आउनु सक्छ चाहिँ भेरी पेनफुल कन्डिसन त्यही कन्डिसनलाई अभोइड गर्नलाई नै हामीले भन्छ कि दुध खुवाउनुहोस् भनेर When is formula really needed मा चाहिँ I think formula isn't the enemy but it's not always necessary. So when is the formula
mostly necessary? Let's start with that first. So formula is necessary for अब कुनै चाहिँ neonatal conditions जस्तो बच्चा चाहिँ is born with certain conditions like हामीले धेरै जसो अब not common but we do see patients with galactosemia भन्छौँ हामी जसमा चाहिँ they are not able to milk को कुनै पनि मिल्कमा चाहिँ ल्याक्टोजहरूले चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो बनाउँछ सो त्यो कारणले अब जस्तो बच्चालाई we diagnose them as galactosemia so we don't feed them on breast milk हैन एउटा अरु अब त्यस्तै गरेर अब कुनै अरु कन्डिसन्सहरु मदरको कन्डिसन्सहरुले गर्दाखेरि जस्तो मदर हैज बीन डायग्नोज्ड विथ सर्टेन कुनै खालको मेलिग्नेन्सी क्यान्सर भयो होला जसले मदर इज टेकिङ सम केमोथेरापेटिक ड्रग्स सो त्यसमा चाहिँ बच्चाले पनि त्यो ड्रगहरु पाउन सक्छ भन्ने हिसाबले होला या चाहिँ कुनै मदर कन्डिसन आफ्टर डेलिभरी कुनै खालको कन्डिसन भयो जसमा चाहिँ मदर हरसेल्फ इज इन द आईसीयू त्यस्तो बेलामा बच्चालाई फिड गराउनु पर्यो सो त्यस्तोहरुमा चाहिँ वी tend to use formulas. So otherwise there are very अरु अब एकदम rare but conditions जसमा चाहिँ मदर को glandular tissue नै एकदमै कम रहेछ जसले चाहिँ breast milk is not being produced enough. अब those are rare conditions तर in those conditions we have to restrict breast milk. In a situation where the mother is perfectly healthy, when is it too early to start using formula? So is perfectly healthy. What we see is most of the times आजकल चाहिँ maybe it's अलिकति हाम्रो अर्बन सिटिजहरुमा जुन डेलिभरीजहरुमा we tend to use too early अलिकति चाँडै नै किन भन्दा अघि हामीले कुरा गरे जस्तै त्यसलाई एउटा टाइमलाइन पनि दिनुस् न हामीले चाहिँ अब विदिन हस्पिटल स्टेमै हुँदाखेरि फर्स्ट 48-72 आवर्समा दुध इनफै आएन सो त्यो जस्ट 2-4 थोपा आउँछ जस्ट अघि हामीले भने जस्तै कोलेस्ट्रोल मात्रै आइरहेछ सो त्यो चाहिँ इनफ भएन भनेर रिलेटिभ्स आर गोना स्टार्ट विथ अन फर्मुला अनि रोयो एक्ज्याक्टली जो अब बच्चा जस्ट फसी भएको छ भर्खर दे आर जस्ट बर्न नर्मली बच्चाहरू रुन्छन् जुन एउटा हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ जस्ट भोक लागेर मात्रै रोको हो देयर क्यान बी नो अदर कन्डिसन भन्ने खालको जुन सोचले गर्दाखेरि सो वी टेन्ड टु स्टार्ट अर्ली सो नर्मली जुनमा चाहिँ द ब्रेस्ट फिड मिल्क वुड बी इनफ तर वी टेन्ड टु फियर कि माई चाइल्ड इज स्टार्भिङ अब सम मम्स थिंक कि इफ दे स्टार्ट विथ फर्मुला दे कान्ट गो ब्याक टु ब्रेस्ट फिडिङ त्यस्तो पनि हुन्छ we can always go back to breastfeeding so relactation भन्छौँ हामी हैन सो once कुनै कारणले अब आमालाई बिरामी भएर भर्नै हुनु परेको थियो बच्चामा हामीले we couldn't breastfeed so once you go back you can always start again on breastfeeding and you can stop the formula सो अब कहिलेकाहीँ यहाँ हाम्रो मतलब डेलिभरीहरू सिजेरियन भयो हैन मलाई त एकदम गाह्रो भयो मैले त ब्रेस्ट फिडिङ मलाई पोजिसनल कम्फर्टेबलै भएन मैले खुवाउनै सकिनँ भनेर यहाँ फर्मुला सुरु गरेँ बट दे क्यान इफ दे आर मोटिभेटेड इनफ दे क्यान गो होम एन्ड देन अगेन गो ब्याक टु ब्रेस्ट फिडिङ एन्ड देन दे क्यान स्टप अन फर्मुला हाम्रो नेपालीहरूको कन्सेप्ट के छ भन्दा चाहिँ अलिक फ्यु आवर्स खुवाएन भने दुध अमिलो हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ के अनि दुध अमिलो भन्न हो भन्दो रहेछ कि अनि त्यो द्याट्स अ रङ कन्सेप्ट वी क्यान अलवेज गो ब्याक टु ब्रेस्ट फिडिङ एनी टाइम त्यो दुध अमिलो हुने भन्ने कन्सेप्ट दिस क्वेसन इज इन्ट्रेस्टिङ इन द्याट यो लास्ट क्वेसन छैन आई हेभ सिन इट अल्सो एनेक्डोटली वाट्स द बिगेस्ट मिसकन्सेप्सन अबाउट फर्मुलाज अपार्ट फ्रम द फ्याक्ट द्याट देयर आर रियली ब्याड फर्मुलाज इन द मार्केट विथ एडेड सुगर्स अननेचुरल थिङ्स त्यो आफ्नो ठाउँमा छ But are there other misconceptions about, you know, a generally okay formula like Lito bhancha या you know homemade formula त्यस्तो केही misconceptionहरु छ समाजमा जस्तो अब जुन अब लिटोज दे आर त्यो चाहिँ फर्मुला भन्दा पनि इट्स मोर अफ सिरियल बेस्ड भयो सो वी डोन्ट रेकमेन्ड सिरियल बेस्ड कम्प्लिमेन्ट्री फिडिङ बिफोर 6 months अफ लाइफ सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले इट्स अल ओन्ली मिल्क अब जस्तो त्यसमा नट त्यो अरू चिज भन्दा पनि मेबी गाउँघरमा जहाँ चाहिँ फर्मुला इज नट एभाइलेबल दे आर सब्स्टिट्युटिङ विथ क्याटल मिल्क सो त्यो चाहिँ अब यतातिर अहिले अर्बनमा त खासै हामीले देख्दैनौँ अझै पनि तर अब गाउँघरमा चाहिँ अझै पनि पुगेन अनि गाईको दुध इज द्याट गुड अर ब्याड द्याट्स ब्याड किन भन्दाखेरि इट्स द प्रोटिन कन्टेन्ट अफ काउ मिल्क इट्स मच हायर किनभने गोट मिल्क यस बिकज लाइक हामीले जस्ट मैले अब इक्जाम्पल एउटा नेचुरली सोच्दाखेरि चाहिँ द काउ हेज मिल्क मेड द मिल्क फर द काफ सो द काफ चाहिँ अब त्यो बाछो त ठुलो भयो नि त हाम्रो बच्चाभन्दा त ठुलो हुन्छ सो त्यही अनुसारको प्रोटिन कन्टेन्टहरू फ्याट कन्टेन्टहरू इट्स डिफ्रेन्ट फ्रम वाट आवर ह्युमन बेबिज निड ओके लेट मी च्यालेन्ज यु अब सपोज त्यो भिलेजमा चाहिँ पसल छैन फर्मुला छैन आमाले दुध for whatever biological reason is not able to breastfeed, what should they do? So अब त्यो त्यो चाहिँ last option we tend to do that we dilute the cow's milk so that's the last option rare option yes okay. We dilute cow's milk and buffalo's milk and then we can feed but obviously it's not an optimum option. Okay, worst case scenario worst case scenario. Okay, so we'll talk about working mothers. Can working mothers still breastfeed successfully? Asti I think doctor le भन्नुभयो and made me laugh that TikTok हेर्नलाई मसँग टाइमै छैन बच्चालाई मिल्क खुवाउन भन्ने सुनिन्छ which is एकदम you know you feel like laughing what has the world come to के so Dr. Sangitaलाई चाहिँ
when should the mother start pumping, and how long can breast milk be stored safely? Let's start with those two. And so अहिले चाहिँ yes, this was a genuine practical joke भन्नु कि के भन्नु, reality Dr. Anweshले फेस गरेको. And when he told me this, उहाँले चाहिँ सोध्नु भएको रहेछ एकजना मदरलाई, तपाईले ब्रेस्ट फिडिङ किन नगराको भनेर. अनि ब्रेस्ट फिडिङ गर्यौं टिकटक चाहिँ मैले हेर्नु कहिले पाउने डाक्टर भन्यो अरे. एन्ड इट इज अब आई डोन्ट नो हैन, हामीलाई त के हाँस्नु कि रुनु बनाउँछ कि यस्तो आन्सर्सले. तर अब हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दा चाहिँ ओके, अब जेन्युइन वर्किङ मदर्स if they have to rejoin their work, what they can do is expressed breast milk, EBM भन्छ कि हामीले. This is a wonderful and beautiful concept which many of my colleagues, my juniors, they follow. Okay? अनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भनेको चाहिँ एक्सप्रेस गरेर राख्ने हैन. अनि त्यो चाहिँ तपाईले you can store it in some bottles or pouches. You can buy plastic pouches from the market, and then you can even keep it in Ziploc pouches. Okay? And different pouches ma breast milk चाहिँ express गरेर you can store it in the refrigerator. Okay? And Kathmandu itself is a very cool उयो हो नि त हैन. सो त्यसकारणले गर्दा काठमाडौँको नर्मल 20 to 30 डिग्री टेम्परेचरमा त रुम टेम्परेचरमा पनि 24 आवर चाहिँ स्टोर गर्नु मिल्छ भन्छौँ हामीले. सो यु क्यान अलवेज फिड इट. द ओन्ली क्राइटेरिया इज रिहिट गर्नु भएन. यु हेभ टु पुट इट इन वार्म वाटर टु मेक इट वार्म. हैन, रिहिट हुने बित्तिकै त्यसको जुन चाहिँ एन्टिबडिजहरू चाहिँ दे गेट डिस्ट्रोइड. सो वार्म वाटरमा राखेर खुवाउनु मिल्यो. तर यदि आमाको अलिक मिल्क राम्रै आउँछ, ऊ अफिस जानुपर्छ भने 2-3 दिनको लागि पनि स्टोर गरेर जान मिल्छ. सो इफ यु रेफ्रिजरेट इट इन अ टेम्परेचर अफ 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेड, त्यो टेम्परेचरमा तपाईले स्टोर गरेको छ भने 3 दिनसम्म चाहिँ त्यो दुध फेरि रिहिट गरेर खुवाउनु मिल्छ तातो पानीमा राखेर हैन. एन्ड द नर्म इज स्टोरेज गर्दा चाहिँ ब्रेस्ट मिल्क तपाईले उयो एक्सप्रेस गरेर राखेको ब्रेस्ट मिल्क चाहिँ जहिले पनि नट इन द डोर, नट इन द फ्रन्ट, पछाडिपट्टि लगेर स्टोरेज गर्ने, ताकि हरेकचोटि ढोका खोल्दा त्यसको टेम्परेचर अप डाउन नहोस् भनेर अलिकति सेफली चाहिँ टुवर्ड्स द ब्याक चाहिँ हामीले स्टोर गर्नु पर्यो. एन्ड यु क्यान युज इट फर another 3 days. Okay, that's really interesting. Okay, अब just as an advice, अब धेरै अफिसमा lactating rooms नहोला. So working motherहरूलाई चाहिँ if there isn't a proper lactating room, what should they do? Like, office-ma, if you can take your child or stuff. Is there some advice? Yes, अब एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यही पनि बिएनबी and any tips for working mothers? Yeah, हामीले चाहिँ के गर्नु खोजिरहेछ भने चाहिँ एउटा नर्सिङ रुम एउटा चाहिँ क्रिएट गरौँ भनेर यो पालि नै हामीले म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर्नु आँटेको छौँ. एउटा नर्सिङ रुम चाहिँ हामीले बनाइदियौँ for the mothers who want to bring their child and nurse their child, so it's a very fantastic concept, and you don't even require a big room. Okay, it's just small space so that the staff who are working in this hospital, they can bring their child and nurse their mother, and they can just send them back. So nursing area एउटा चाहिँ हामीले डिफाइन गरिदिने एउटा त्यो कन्सेप्ट भयो. अनि अर्को कन्सेप्ट चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ इन मेनी अफ द अर्गनाइजेसन्स, बाहिरको उयोहरूले खोलेको अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ दे डु ह्याभ क्रस हैन. अफिसमा एउटा क्रस पनि बनाइदिएको हुन्छ अनि एउटा स्टाफ राखेको हुँदो रहेछ हैन. क्रस भनेको एउटा बेबी सिटिङ एरिया हैन. अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले एकजना स्टाफै एलोकेट गरेको हुन्छ अनि द स्टाफ क्यान जस्ट कम एन्ड ड्रप देयर बेबिज एन्ड गो टु वर्क एन्ड कम एन्ड फिड द बेबी वेन एभर दे आर फ्री. सो त्यस्तो अफिसेसहरू पनि हुन्छ छ रहेछ काठमाडौँमै. धेरै अफिसेसले यो फलो गर्दो रहेछ. आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड. सो अल कर्पोरेट अफिसेस should kind of have a breastfeeding room. The airport ko jasto euta sano banaidine. Sano euta चाहिँ nursing room euta, which is not a big ask. Not yeah, exactly. So talking about how long should new moms breastfeed, right? When should you stop breastfeeding is my first question. And a follow up would be, is breastfeeding okay after 2 years, 3 years? I've heard that immunity of the child increases, so we can start with those two things. The WHO recommends you continue breastfeeding even after 6 months of complementary feeding suru huncha. So till 2 years of age. So 2 years of age samma you can continue, but it's not like you stop it at 2 years of age. There's no harm. There's no harm. So you can continue with breastfeeding. It's just like the child would gradually not interested in breast milk हुँदै जान्छ, is more interested in solids. So त्यो हिसाबले they would eventually आफैले पनि छोडेर जान्छ. So अब त्यो चाहिँ it depends on
चाइल्डले कतिको खोजिरहेको छ ब्रेस्ट मिल्क र आमालाई कतिको कन्भिनियन्ट भइरहेछ so you can go beyond 2 years of age, so but at least you continue till 2 years of age. So is it mostly a medical decision or a family decision to stop breastfeeding? It's mostly a family decision. Family decision. There's nothing medical either. You can continue beyond that as well. Okay, I think the most important part of this question is what are the signs to stop weaning? Weaning चाहिँ अब दूध खान छुट्याउने को साइनहरु चाहिँ new mothers are like के हो त? When should they stop? I'm sure there are signs. Yeah, there are certain signs. So like child is not interested. उलाई चाहिँ like mother आयो अब जति जुन चाहिँ पहिला चाहिँ mother आएपछि नै breast milk खान खोज्ने भइराख्थ्यो भने अब he is not interested, he is out playing and त्यसपछि त्यो उलाई चाहिँ अनि he feeds more on the solids, so उसलाई त्यस्तो एकदम धेरै breast milk मा interest छैन अनि त्यो भन्देखि you can gradually discontinue it. Okay. Are there telltale signs apart from not being interested? Anything else? So I can't think of any telltale sign त्यसरी एकदम यो भएपछि चाहिँ secretions कम त त्यो अब त्यही बच्चाले खान छोडेपछि secretions कम generally 6 months पछि 6 months पछि त यो 6 months पछि they would continue in addition to the complementary जुन हामीले solids food हरु दिइराछौं, so you continue till 2. After 2 years चाहिँ they would gradually not be interested, secretions पनि कम हुँदै जान्छ and then you just live with breastfeeding. There are conditions when breastfeeding of course is not possible. So Dr. Sangita, not every mother can breastfeed and that's okay, right? So what medical conditions can make breastfeeding difficult? What if a mother truly has low milk supply? We can start with those two. See, यस्तो हुन्छ अब सबै कुरामा चाहिँ एक्सट्रिममा चाहिँ जानु भएन हैन. So you have to also accept the conditions in which the mother is not able to breastfeed. हैन. So there are conditions like दूध गानिने मैले भने नि मास्टाइटिस भयो मदरलाई इन्सिजन एन्ड ड्रेनेजै गर्नु पर्यो हैन. त्यो भयो भने बच्चालाई आमालाई त पेन भइराको हुन्छ. मदरको कन्डिसन्स पहिला डिस्कस गरौँ. एउटा त्यो भयो. अनि अर्को कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा आफ्टर शी जोइन्स हर जब हर अफिस इज टु फार फ्रम होम. She can't go and come to and fro गर्नु मिलेन. एक्सप्रेस गर्दा पनि त्यति आएन भने that is another condition. त्यो चाहिँ maternal reasons भयो हैन. अब बच्चाको reasonsमा चाहिँ if the baby is born too sick. Okay. There are conditions in which a child is not able to suckle. Born and as soon as the baby is born, baby has medical problems, I know, like cardiac problems or medical conditions. The baby has to stay in the NICU for a prolonged time. जसरी लो बर्थ वेट बच्चाहरु हुन्छ हैन, एकदम सानो जन्मेको बच्चाहरु छ, वी हैव टु कीप देम इन द भेन्टिलेटर्स. कहिले कहिले कन्डिसन्स चाहिँ नदिएर सो उनीहरुलाई ब्रेस्ट फिड गराउने त पोसिबिलिटी नै हुँदैन बिकज दे आर बोर्न टु स्मल. अब सपोज 800-900 ग्रामको बच्चा जन्मेको छ भने कमसेकम 2 महिना एनआईसीयू मा बस्ने भयो. सो त्यो बच्चालाई त सर्भाइभ त गराउनु पर्यो. सो त्यो कन्डिसनमा बच्चा सकल गर्ने अवस्थामै हुँदैन बिकज दे आर बोर्न टु प्रिटर्म हैन. सो त्यस्तो मेडिकल कन्डिसन्समा चाहिँ वी हैव टु स्विच टु फर्मुला फिडिङ हैन. सो अनि अझै पनि त्यसमा पनि हामीले के गर्छौं भन्दा सकेसम्म आमाकै ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस गरेर हामीले पहिला त स्पुन फिडिङ गर्छौं. अनि स्पुन फिडिङ गरेर जब बच्चा चाहिँ अलिकति 1500 ग्राम्स देखि अलिक माथि गयो, बच्चाले अलिक सक्लिङ रिफ्लेक्सहरु देखाउन थाल्यो, बच्चाले अलिकति ताकत आउन थाल्यो भने देन वी स्टार्ट बोटल फिडिङ. तर आमाकै दूध एक्सप्रेस गरेर हामीले कन्टिन्यू गर्न खोज्छौं के. सो मेटर्नल कन्डिसन्स र बेबीको कन्डिसन छुट्टै हुन्छ. अब त्यस्तो कन्डिसनमा त अब हामीले ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फिडिङ भनेर त साध्यै छैन बिकज द बेबी इज टु सिक हैन. अनि नट ओन्ली लो बर्थ वेट बेबीज, सम चिल्ड्रेन हु आर बोर्न विथ गुड वेट बट दे ल्यान्ड अप इन सर्टन मेडिकल इमर्जेन्सीज लाइक निमोनियाज हैन. अनि देयर इज अ कन्डिसन कल्ड मेकोनियम एस्पिरेसन सिन्ड्रोम. त्यो भनेको चाहिँ आमाको पेटमा चाहिँ बच्चाले दिशा गरेर त्यो दिशा चाहिँ एस्पिरेट गरेको हुन्छ, मुखबाट खाएको हुन्छ. त्यो कन्डिसनमा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ निमोनियाहरू हुन्छ, कम्प्लिकेसन्सहरू डेभलप हुनसक्छ, सेप्टिसिमियामा जानुसक्छ. सो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ वेन द बेबी इज थ्राइभिङ टु सर्भाइभ, त्यो कन्डिसनमा हामी ब्रेस्ट फिडिङ भनी बसेर त भएन नि. सेभिङ द लाइफ इज मोर इम्पोर्टेन्ट. सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ कहिले कहिले अनि आमा पनि स्ट्रेस्ड आउट होला, सिक्रेसन्स नआउला. सो त्यो कन्डिसनमा देन वी हेभ टु स्विच टु फर्मुला. Okay, यो केसमा दिस क्वेसन I never saw it coming, but what about adoptive mothers? उनीहरुको त त्यो मिल्क हुँदा हैन. So how does this work? It's very interesting. सो अब अडप्टेड पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ अहिलेसम्म मैले देखेकोमा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गरेको चाहिँ एक्सपिरियन्स मलाई छैन है. दे अल्टिमेटली गोइङ टु, किनभने त्यो हार्मोनल जुन चाहिँ प्रोसेस अफ
you know, getting pregnant with the baby, you know, the hormonal changes. So formula is the only mother, recourse. So they have to go back to formula. What's your message to, you know, mothers who can't breastfeed? त्यही सन्दर्भमा अब म त्यही भन्छु, You've identified 3 kinds. In the long run, they will definitely have psychological problems, right? Whether they recognize it or not. Some mothers recognize it as a guilt, and some don't, but they're upset, होइन. So त्यो कुरालाई फाइट गर्नलाई चाहिँ सकेसम्म ब्रेस्टफिडिङ गर्नुस् भन्छौँ हामीले, होइन. सकेसम्म अब आउँदै आएन, दुधै आएन, देयर आर कन्डिसन्स, होइन. Unexplained reasons why mothers don't secrete milk. Milk secretion नै भएन भने what I would like to tell them is that don't be guilt laden, होइन. किनभने you have tried but you have not been able to secrete milk, होइन. So give yourself some space, होइन. So just accept the truth, होइन, and just be normal with the child. So instead of giving the bottle and putting the baby in the bed, maybe you can still cuddle, hold, and you know. Exactly, right? exactly. I think those things matter a lot. Be as close to the baby as possible, and exactly. touch that, you know, that magic medicine is touching the baby. Okay? Yeah, that's amazing. So breastfeeding isn't just a mother's job. So your context must say, how can fathers help, and what support makes the biggest difference in the first few months, you know? So it's like mothers could, like you said, it takes a village. So at least family ta chahiyo nai, हैन. So अब त्यसमा पनि father. So maybe हुन्छ नि, अब the mother is breastfeeding, she has gone through the whole process of pregnancy and labor. So once like she is able to breastfeed, father ले के एउटा burping गराइदिए भयो, हैन, so that she can sleep. You can change the diaper, like human touch. Human touch, हैन, burp गरायो, you can have that bonding, father सँग bonding त अब breastfeeding त गराउने भएन. So at least बर्प गराउँदाखेरि होला, डायपर चेन्ज गर्दा हुन्छ, सो द्याट कि लाइक मदरले ब्रेस्ट फिड गराए सी क्यान गो ब्याक टु स्लिप इफ सी इज टायर्ड इन द मिडल अफ द नाइट, होइन. सो त्यो गराइदिन सकियो. सो त्यसै गरी अब लाइक मदरलाई कम्फर्टेबल, अब उसलाई फिडिङ गराउनलाई कम्फर्टेबल पोजिसनिङको लागि मेबी पिलोजहरू हराएर मदरलाई अलिकति पोजिसनिङ गराउनलाई सजिलो बनाइदिन सकियो, सो द्याट सी क्यान कन्टिन्यू विथ, सी क्यान कन्सन्ट्रेट, सी क्यान कडल, एउटा इमोसनल टच भइरहेको छ मदरको. वी प्रोभाइड द सराउन्डिङ जुन चाहिँ मदरलाई चाहिँ सजिलो होस्, हैन. सो त्यो हिसाबले सो वी क्यान डु अल दोज काइन्ड अफ थिङ्स एज फादर्स. सो त्यसै गरी नट जस्ट फादर, अब एउटा फ्यामिलीमा पनि, किनभने हाम्रोमा त इट्स मोर अफ जोइन्ट फ्यामिली, सासू ससुरा छ, होइन. अनि सो यु प्रोभाइड बच्चालाई अब आमाले खुवाउनु पर्ने भयो भने एउटा प्राइभेसी दिने खालको कुनै हुन्छ नि, सबैजना रिलेटिभ्सहरू आएको छ भने एउटा प्राइभेट, ल बच्चालाई दुध खुवाउनु बेला अब यता गएर प्राइभेसी एउटा मेन्टेन गराइदिनु पऱ्यो, होइन. सो त्यस्तै गरेर अब त्यसमा यो खाने, यो खानु नखाऊ, यो हाम्रोमा जुन यो धेरै किसिमको ट्याबुजहरू, रोए कि अब हुन्छ नि रुँदै बित्तिकै दुधै चाहियो होला, यो मतलब इट्स जस्ट लाइक कि बच्चा त्यहाँ छ, आमा इज रेस्टिङ, बच्चा रोयो, ला अब यो त दुधै खाओ भनेर सिधै आमा, यु क्यान चेक एटलिस्ट हुन्छ नि डायपर चेन्ज गरिदिन सकिन्छ कि घरमा पेरेन्ट्सले, मदर इन ल, हु एभर इज देयर, होइन. सो त्यो चेक गरेर अनि यु प्रोभाइड अ सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट जहाँ चाहिँ द मदर इज एबल टु गिभ अटमोस्ट टाइम टु द चाइल्ड, टु ब्रेस्ट फिड द चाइल्ड, होइन. सो द्याट्स अ होल. तपाईँको हिसाबमा सेमी अर्बन रुरल एरियामा र काठमाडौँमा कम्पेयर गर्दाखेरि हु इज ब्रिङिङ अप देयर चाइल्ड बेटर, कि त्यस्तो कम्पेरिजन केही छ? द्याट्स अ भेरी, एकदम त्यो कम्पेयर गरेर यो चाहिँ बेटर भन्ने चाहिँ भन्न सकिन्न. तर इभन अब यो जुन नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे हुन्छ, सो लास्ट इयर 2011 एभ्री 10 इयर्समा हुन्छ. सो 2011 भन्दा 2021मा ब्रेस्ट फिडिङ रेट हेज गन डाउन नेपालकै. So that's more in the urban it's even in the अहिले पनि भिलेजमा it's more. So breastfeeding को हिसाबले maybe the family support is better in the villages as compared to in the urban places. Maybe अब अलिअलि त अब बाहिरबाट न्युक्लियर फ्यामिलीज पनि बढी भयो अर्बनमा, जसले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्ने भएन. अर्को चाहिँ इट्स अब एउटा प्याराडक्सै भयो, हामी चाहिँ मोडर्नाइजेसनमा गइरहेछौँ तर मदर्स आर मोर इन्टु देयर वर्कमा, करियर भनेको छ, होइन. दे हेभ अ सर्ट ड्युरेसन जुन चाहिँ जब, अब जबमा चाहिँ बिदा कम पाइने भयो, होइन. सो त्यो हिसाबले चाहिँ मेबी हाम्रो अर्बन सिटिजहरूमा चाहिँ द ब्रेस्ट फिडिङ रेट इज लोअर एज कम्पेयर्ड टु द villages. Okay, so I think that's the key message. I think the urban system is losing to the rural system and semi-urban areas, so mothers should be more mindful that, you know, breastfeeding is super important to have a healthy child, you know, which builds healthy societies. The purpose of life is procreation and, you know, survival of the species. So breast milk value is like not just, you know, feeding, right? It's nurturing the planet. I have had people coming up to me and asking, in their second week, third week of delivery, when can I join gym?
Okay. And I said, please relax. I know, I'll spend some time with the child first. I know, it's not. Yeah, exactly. Rather than thinking of going back to gym. फलाम बोक्नु भन्दा बच्चा पहिला बोक्नु पर्यो. Exactly. त्यो गर्नुहोस् भन्छु कि म त. So there are people who ask me these. I think you just to add up to, I think 5-7 years back होला breastfeeding को एउटा World Breastfeeding Week को एउटा theme चाहिँ how can breastfeeding contribute to achieving the जुन sustainable development goals जुन छ नि जुन UN ले दिएको छ. There are I think 15 छ. Every goal मा breastfeeding has a role के. So because the whole society, the whole हुन्छ नि future is all हुन्छ नि we can contribute just by breastfeeding. Rapid fire, one at a time. So let me start with ladies first again. Small breasts makes less milk. Myth or fact? Myth. Formula fed babies sleep better. Myth. Myth. Breastfeeding should always hurt. Myth. Mothers should stop breastfeeding when they have a cold. Myth. Alright? Can I add up on that? Please. So if mothers have cold, they will be giving antibodies to the babies. So they are protecting the babies from the cold. Amazing insight. Drinking more milk makes more breast milk. Yes. It's correct. Okay, amazing. Stress can affect milk supply. That's a fact. Yes, if the mother is not relaxed, she is stressed, the milk supply will go down. Okay, so new mothers, don't stress. Happy mother gives happy milk, wonderful. Exactly. So you should stop breastfeeding after 1 year. No, it's a myth. Working mothers can't exclusively breastfeed. Myth. Because we spoke about it, right? Okay, should find a way. Babies need water before 6 months. It's a myth. Babies don't need water. Okay, that's so important. Because mother's milk itself contains 80% water. So mother's milk contains 80% water. Okay, so there's no need to feed water before 6 months. Last question. Every crying baby is hungry. Myth. Okay, expand on that and we'll close. So there can be multiple reasons for fussiness. It's not just we are talking about breastfeeding. तर हाम्रोमा एउटा कन्सेप्ट चाहिँ बच्चालाई जहिले पनि चिसो भइरहेको हुन्छ. We tend to overwrap के. So the child might be crying because he is feeling त्यो हुन्छ नि एकदमै suffocated जस्तो के, warm, suffocated. So that can be a cause of crying के. So that is something हामी चाहिँ जे पनि the baby sneezes one and the mother would come मेरो बच्चालाई चिसो लाग्यो हुन्छ नि. So that can be one just एउटा ठ्याक्क सम्झिहालेको एउटा reason के. So it's not like कि baby crying is not only because of hunger. तर यो एउटा चाहिँ नम्बर 1 च्यालेन्ज द्याट वी पिडियाट्रिसियन्स फेस है. सबैले त्यही भनेर ल्याउँछ. बच्चा रोएको छ दुध पुगेर बच्चा अरे बाबा बच्चा त डायरिया भएर पनि रुनु सक्छ, कोलिक भएर पनि रुनु सक्छ. If mothers drink more milk, they make more breast milk. This is a myth. If the baby suckle on the breast more, then the milk secretion is more, but not the mother. Motherले बढी खाएर चाहिँ दुध बढी आउने कुरा चाहिँ myth हो. Yes. Having said that, they should still, eat for two. त्यो चाहिँ एकदम nutritious, nutrient dense food. किनभने जुन चाहिँ ल्याक्टेसनको जुन चाहिँ हाम्रो क्यालोरी रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि त्यो त बढी हुन्छ नि त हैन. दुईजनाको लागि त खानै पर्यो नि. सो क्यालोरिज पनि ल्याक्टेसनमा क्यालोरिज एडेड क्यालोरिज खानै पर्छ के. Thank you guys. Vaidyan Banskota Hospital.